بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی بے پناہ خوش تھا، کیونکہ ہمیں اولاد کی خوشی بہت دیر سے ملی تھی۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ثابت ہوا تھا۔ اور آج جب میں ماں بننے جا رہی تھی تو میرا شوہر حد سے زیادہ خوش تھا، بار بار کہتا کہ تم نے مجھے اولاد کی خوشی دے دی ہے، ہم لوگوں نے 2-3 گھنٹے تک ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ ہاسپٹل جانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے دیکھا میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے تھے، وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں یہی سمجھی کہ شاید ہاسپٹل میں لگنے والے پیسوں اور دیگر انتظامات کی وجہ سے میرے شوہر کے ذہن پر کوئی پریشانی سوار ہے۔ کہنے لگی کہ کیا تم نے اپنی اماں ابا کو اپنی ڈیلیوری کے بارے میں بتا دیا؟ میں نے کہا ظاہر ہے، وہ بھی میرے خاندان اور ماں باپ ہیں، میں وہ نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بس میں تھوڑی ہی دیر تک آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چھت پر چلے گئے۔ مجھے حیرت تھی کہ آج ہمارا بہت اہم دن تھا، کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوش تھے، اب کیا ہوا ہے جو وہ اس طرح سے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے؟ خیر وہ چھت پر چلے گئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس حالت پر چھت پہ بھی نہیں جا سکتی تھی، کیسے جاتی؟ میرے لیے اس طرح چلنا پھرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نیچے کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ اندر نہیں آئے اور انتظار کرتے کرتے مجھے درد محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینا شروع کی، مگر وہ چھت سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کرنے لگی۔ انہوں نے میرا فون اٹھایا اور غصے سے بولے کیا ہو گیا ہے، 2 گھنٹے تم سے صبر نہیں ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ میں نے انہیں یہ بات کی تو وہ فوراً نیچے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم مجھے ایک بات سچ سچ بتا دو۔ میں ان کا لہجہ، ان کا انداز اور چہرے پہ موجود غصہ دے کر سہم گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ ابھی آپ کو یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ کیا مطلب انسانیت کے ناطے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے ہاسپٹل لے کر نہیں جائیں گے تو کون لے کر جائے گا؟ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات کی تھی تو ان کے چہرے پہ ہمدردی، محبت یا پھر ندامت کی کوئی تاثرات نہیں آئے، الٹا وہ بہت زیادہ بیزار لگ رہے تھے۔ کہنے لگے بس زیادہ باتیں مت کرو، ہمیں ہسپتال بھی جانا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے گاڑی منگوائی اور میں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ کافی سارا سامان بھی ہمارے پاس ہی تھا اور سامان بجائے خود اٹھانے کے انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہونے لگی، اب ان کے رویے سے کوئی خوشی ظاہر نہیں ہوتی تھی، جتنا خوش وہ پہلے تھے اب وہ اس کے بالکل برعکس تھے۔ ان کے چہرے پہ خوشی تو دور کی بات، غصہ ہی غصہ تھا۔ مجھے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کیونکہ میری اپنی حالت خراب تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے اور ہسپتال پہنچ کر انہوں نے مجھے وارڈ میں داخل کروا دیا۔ یہاں پر اور بھی خواتین تھیں جن کے آپریشن یا ڈیلیوری ہونا باقی تھی۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھی تھی کیونکہ اب میں ہسپتال پہنچ گئی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تو ڈاکٹرز میرے مسئلے کو سنبھال سکتے تھے۔ میں بھی انتظار کری تھی کہ میرا شوہر کم از کم وارڈ میں نہ صحیح نرس یا ڈاکٹر سے بات چیت کرے گا اور میرا علاج شروع ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس آئی اور کہنے لگی آپ کو آپریشن تھیٹر میں چلنا پڑے گا کیونکہ آپ کا آپریشن ہی ہوگا۔ یہ بات ہم نے آپ کے شوہر کو پہلے بتا دی تھی۔ میں حیران ہونے لگی کہ آخر آپریشن والی بات میری میاں نے مجھے کیوں نہیں بتائی۔ بہرحال آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جایا گیا۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی کیونکہ ہم دونوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھیں اور آج کافی عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دی تھی۔ اس موقع پہ ان کا ہونا تو ضروری تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے ان کو دوائیاں لینے کے لیے باہر بھیجا ہوا ہے، آپ کے امی ابا اور بھائی بھی آئے ہیں، وہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی سے ملنا چاہیں تو آپ ابھی مل سکتی ہیں، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، 2-3 گھنٹے کے بعد ہی ہوگی، کوئی ضروری بات کرنی ہے تو کر لیجئے۔ نرس کی بات سن کر میری ہمت بھر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی امی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جا کر میری اماں کو بلا دیا اور اماں اندر آئیں تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی بیٹی اللہ نے تمہاری سب سے بڑی مراد پوری کر دی ہے، اب تم اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا۔
मैं और अम्मा ये बातें कर ही रहे थे कि कमरे में नर्स दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उन कागजात को देख के मैं हैरान हुई कि ये मेरे पास लेकर क्यों आ रही है। मैडम, आपके शौहर यहाँ पर नहीं है, हमें इन कागजात पर दस्तखत करवाने हैं। लड़की का ऑपरेशन करने से पहले उसके शौहर से इस बात की इजाज़त ली जाती है कि अगर ऑपरेशन मुकम्मल कामयाब नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी अस्पताल पर नहीं होगी। ये एक छोटा सा राज़ीनामा होता है जिस पर दस्तखत करना बहुत ज़रूरी है। अब उन्हें फ़ोन करके बुला लीजिए, वो फार्मेसी में नहीं है। मैंने उन्हें ढूंढा है, ऑपरेशन का वक्त करीब आ रहा है, उनका दस्तखत करना बहुत ज़रूरी है। नर्स की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप मुझे इस वक्त तंग मत करें, मेरे शौहर से जाकर बात करें, मेरे पास अपना मोबाइल भी नहीं है कि मैं उनको बात करके इत्तला दे सकूं। नर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसने दोबारा मेरे शौहर को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। मुझे हैरत हो रही थी कि फार्मेसी तो हॉस्पिटल के अंदर ही थी, आखिर वो कहाँ चले गए। फिर मैंने अपने अब्बा को बुलाया, उसे कहा कि आप अली का ढूंढें, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अब्बा ने भी अली को बहुत ढूंढा लेकिन वो पूरे अस्पताल में कहीं नहीं मिले। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरे जहन में इस वक्त कोई बात नहीं थी। सिर्फ एक ही मसला चल रहा था कि अगर मेरा शौहर नहीं आया तो क्या होगा। और वैसे भी मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी। खुदा ना खास्ता कहीं सड़क पर जाते जाते किसी बाइक ने टक्कर ना मार दी हो, या अल्लाह, ऐसे हौलनाक ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे कि बता नहीं सकती। और मुझे क्या पता था कि मेरे शौहर मेरी तकदीर की बाजी ही पलटने जा रहा है। जो कुछ वो करने जा रहा है ना ही मैंने कभी सोचा और ना कभी गुमान में लाया। इतने सख्त फैसले करने से पहले इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मेरे शौहर ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और वो अस्पताल से चला गया। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मेरे बैग से मेरा मोबाइल लाकर मुझे दें, मैं अपने शौहर को फ़ोन करूं या उनसे पूछूं कि वो कहाँ गए हैं। अम्मा फ़ोन लेकर आई, मैंने नंबर मिलाया तो मेरे शौहर ने मेरी कॉल नहीं उठाई बल्कि अपने नंबर मसरूफ़ कर लिया। अब मुझे दाल में कुछ काला महसूस होने लगा। मैंने अब्बा से रो रो कर कहा कि लगता है उन्हें किसी चोर या डाकू ने रोक लिया है। आजकल मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें भी बढ़ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी मुसीबत में हैं। आप उनका इंतज़ार नहीं करें, ऑपरेशन के कागजात पर दस्तखत कर दें। आप भी तो मेरे अब्बा हैं, आप भी ये इजाज़त दे सकते हैं। आपके पास तमाम इख्तियारात हैं। अब्बा ने चारों ना चार दस्तखत खुद ही कर दिए। मेरा ऑपरेशन शुरू किया गया। मैंने सुख का सांस लिया। 2 घंटे में बेहोशी की हालत में रही, लेकिन नहीं पता कि ऑपरेशन कैसे हुआ, कामयाब हुआ या नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पहलू में एक नन्हा सा फरिश्ता मुस्कुरा रहा था। अपनी औलाद को देखने की खुशी ही और होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उस पर नज़र पड़ते ही जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे अपने शौहर बहुत शिद्दत से याद आने लगे, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि जब औलाद पैदा होती है सबसे पहले उसे मियाँ बीवी ही देखते हैं, उसका नाम रखने की बातें करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कमरे में मेरा शौहर मौजूद नहीं था। पूरे कमरे को पता चल गया था कि मेरा शौहर नहीं है और ये कि मैं इस मामले में बहुत परेशान हूँ। 2-3 नर्सों ने भी जाकर मेरे शौहर को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो अस्पताल के उसके आसपास भी नहीं थे। अचानक उनका अस्पताल से गुम हो जाना बड़ी अजीब सी बात थी। बहरहाल मैं, अब्बा और अम्मा हॉस्पिटल के कमरे में बैठे हुए थे कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। खुशी से उन्हें बताने लगी कि आकर अपने बेटे को देख लें, मगर मेरे शौहर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और नतनियाँ। उनके गुस्से का आलम तो ये था कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। लगता था जैसे मैं बोलूँगी और वो मुझ पे हाथ उठा देंगे। गुस्से से वो आगे बढ़े, मेरे सामने कुछ कागजात रखे। ये क्या है? ऑपरेशन के कागजात आप अभी लाए हैं? मैंने धीमे लहजे में पूछा कि कहीं खामखा उन्हें मज़ीद गुस्सा ना आ जाए। यह ऑपरेशन के कागजात नहीं हैं, ये तलाक के कागजात हैं। मैं तुम्हें होश व हवास में तलाक देता हूँ। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे 3 बार अम्मी अब्बा के सामने तलाक दे दी। मैं तो फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा है जिसमें मैं जिंदा नहीं रही, मैं मर गई थी। मुझे अपना आप बगैर हकीकी महसूस हो रहा था, जैसे ही मैं किसी ख्वाब में जी रही हूँ। मेरे
अम्मी अब्बा मेरे शौहर को देखते ही रह गए। अब्बा ने उठकर उन्हें अजनबी नज़रों से देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा हमारे साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब्बा ने मज़ीद उनसे कोई बात नहीं की थी और मैंने सोचा था कि शायद अपनी औलाद की वजह से उनका दिल नरम पड़ जाएगा, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि अब्बा और अम्मा के सामने खड़े खड़े तलाक देकर वहाँ से रुखसत हो गए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि एक खुशी मिली तो मेरी सारी खुशियाँ छिन गईं। इसमें मेरा क्या कसूर था, मेरी समझ से बाहर था। ये बात अब्बा ने उस वक्त बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। अब्बा कहने लगे, बेटी तुम परेशान नहीं हो, ज़रूर इसे किसी ने भड़काया होगा या फिर इसने किसी और औरत के चक्कर में आकर तुम्हें तलाक दी होगी। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, इनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को कभी भी मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। तुमने अब सिर्फ अपने लिए नहीं, इस नन्ही जान के लिए जीना है। तुम इसके बारे में सोचो और तुम्हें ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता कोई। अब्बा तो अपनी तरफ से मुझे हौसले और तसल्लियाँ दे रहे थे, लेकिन क्या किसी का हौसला और तसल्ली शौहर के दिए हुए दुखों का मदावा कर सकती है? हरगिज़ नहीं। मैं भी रो रही थी और इस हालत में मेरा परेशानी उठाना तो बनता नहीं था, लेकिन क्या करती। किस्मत ने जो दुख दिया था उससे भुलाना मुश्किल था और उसे भूलने में काफ़ी वक्त लग जाना था। अम्मा और अब्बा ने मेरी बहुत ख्याल रखा। फिर वहाँ से मुझे डिस्चार्ज होने के बाद अम्मा अब्बा मुझे लेकर अपने मोहल्ले में चले गए। मुझे लग रहा था कि शायद मोहल्ले में ये बात किसी को भी पता नहीं होगी, क्योंकि मेरे मोहल्ले में मेरे रिश्तेदारों, मेरे ससुरालियों का कोई आना जाना नहीं था। अम्मा अब्बा यहाँ पर अकेले छोटे भाई के साथ रहते थे और बड़ा भाई ऊपर वाले पोर्शन में आबाद था। लेकिन अब वहाँ जाकर मुझे अजीब और गरीब बातें सुनने को मिली। मुझे हैरत इस बात पर हुई थी कि मोहल्ले में सभी लोगों को इस तलाक के बारे में पता था। शाम को कुछ औरतें मेरे पास बैठने के लिए आईं तो उनकी ज़बान पर यह बात भी थी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें औलाद पैदा होने पर तलाक दे दी। क्या ये औलाद तुम्हारी नहीं थी, या उसे शक था कि यह बच्चा किसी और का है? मैं हैरान थी कि सब औरतों को मेरी तलाक की खबर कैसे मिल गई, जबकि उन्होंने कभी भी मुझसे कोई बात नहीं पूछी थी, ना किसी का मेरे साथ कोई राब्ता था। मुझे परेशानी होने लगी है। लगता था जैसे ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, लेकिन अब इस सब के बारे में पता लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने उन औरतों के सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, बस अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती। एक औरत ने तो हद कर दी, कहने लगी कि लगता है ये औरत अब हमारी बेटियों को भी ख़राब करेगी। तलाक लेकर ख़ुद तो मोहल्ले में बैठ गई है, अब पता नहीं बाकियों की शादियां कैसे होंगी। इस बात पर मैंने उसे अच्छी खासी सुना दी और कहा कि दोबारा वो मेरे घर ना आए। बस एक बूढ़ी औरत से बदतमीज़ी करने के जुर्म में बाकी लोगों ने भी मुझे बेहया और बदतमीज़ी समझना शुरू कर दिया। मैं इन सब से बहुत तंग आ चुकी थी। 2-3 हफ्ते तो यही कुछ चलता रहा। एक दिन मैं बहुत सबसे तंग आकर रोने लगी। अब्बा मेरी हालत देख के परेशान हो गए। अम्मा कहने लगी, बेटी तुम इस तरह की बातें मत सोचो, मैं तुम्हें मोहल्ले वालों से दूर लेकर चली जाऊंगी। यहाँ तो सब लोग बातें करते हैं। मेरा ख्याल है अब हमें इस जगह से चले जाना चाहिए। इस जगह पर हम मज़ीद नहीं रह सकते, रहेंगे तो लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। अब्बा की बात भी सही थी। इस मोहल्ले में हर कोई हमारी टोह में लगा रहता था। जो भी आता वो मुझसे मेरे बच्चे के बारे में, मेरी तलाक के बारे में पूछता। पूछ कर इन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। तभी एक दिन अब्बा ने कहा कि मुझे आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे तो वो मोहल्ला बहुत अजीब लगने लगा था। रात को हम किसी मुजरिम या चोर डाकू की तरह वहाँ से निकले थे। एक टैक्सी में बैठे अपना मुख्तसर सामान लिया और अपने गांव वाले घर में आ गए। हमारे घर वाले बहुत ही कम लोगों को पता था कि मेरे अब्बा और कुछ रिश्तेदारों को ही पता चला। गांव में हमारा आना जाना ज़्यादा नहीं था। गांव के रिश्तेदारों के लिए हम अजनबी ही थे। बहरहाल उस दिन हम लोग अपने गांव आ गए। अब यहाँ पुरसुकून था, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं थी, क्योंकि हमने सब शादियाँ शहरों में कर रखी थी। हम लोगों का गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो हमें ज़्यादा जानते थे। खैर में मेरे अब्बा अम्मा और मेरा छोटा भाई हम लोग गांव आ गए थे। गांव आकर मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन फिर एक दिन जो हुआ मैंने सोचा भी नहीं था।
میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر کے دروازے میں کوئی آدمی آیا. وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا. ایک فقیر سے بھی زیادہ 80 جیسی کسی چیز کی اسے طلب ہو. وہ اپنی مدد کے لیے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولتے ہی وہ چپ ہو گیا. اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا. میں نے چیک کر دیکھا تو حیران رہ گئی جہاں وہ شخص کھڑا تھا. میں نے اس کے بارے میں کبھی دوبارہ اس طرح آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا جو کچھ عرصہ پہلے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا. میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی. اس کی حالت عجیب سی تھی. بالوں میں گرد مٹی اور کپڑے بھی گندے سے تھے جیسے کئی دنوں سے چلتا رہا ہو. میں نے اپنے بھائی سے کہا اسے کہو کہ یہاں نہ آئے. ہم لوگ تو یہاں سب کی باتوں سے چھپ کر ادھر بیٹھے ہیں. کم از کم اسے ہماری عزت کا خیال کرنا چاہیے. میرے بھائی نے اسے وہاں سے جانے کو کہا لیکن وہ بہت زیادہ بضد تھا کہ وہ گھر آنا چاہتا ہے. بھائی اور ابو کہنے لگے اگر یہی ضد چلتی رہی تو پھر یہاں بھی سب کو حقیقت پتہ چل جائے گی. اس سے اچھا ہے بیٹی کہ شخص اندر ہی آ جائے. اگر اس نے کوئی بات چیت بھی کرنی ہے تو بات چیت کر کے چلا جائے گا. ہمارے ہوتے ہوئے یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابا نے مجھے بہت حوصلہ اور ہمت دی کہ مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے ورنہ محلے میں سب لوگ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ یہاں تماشا لگا رہے ہیں. اور میرے بارے میں کہ میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اور گاؤں میں کسی کو بھی میری طلاق کے بارے میں نہیں پتہ تھا. بہرحال ابا نے میرے شوہر کو گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور میرے شوہر نے ابا کے پاؤں میں پڑھ کر ان سے معافی مانگی. میرے بھائی کی بھی ہاتھ پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور پھر میری طرف ہاتھ جوڑ کر بولا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں بہت گنہگار ہوں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکت تھی. میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہوں. ان کی باتیں سن کر میں خاموش رہی تھی کیونکہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہماری زندگی میں جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ ہماری زندگی اور قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ چکا تھا. میں نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا نہ کوئی صفائی مانگی. میری خاموشی دیکھ کے وہ مزید بے چین ہو گئے. کہنے لگے خدا کی قسم میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو شاید میں اپنی جان دے دوں. میں یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ. لیکن تم یہ بات بھی جانتی ہو کہ احساس جرم سے بڑا کوئی احساس نہیں. یہ مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے. میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو یہ اب آپ کا مسئلہ ہے. میں نے خاموشی توڑ دی اور میرا نہیں. آپ نے جو کرنا ہے کر دیا. مجھے اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دوگی؟ کون سا بیٹا؟ آپ کو کیا اس وقت اپنے بیٹے کی یاد نہیں آئی جب آپ مجھے اور اپنے نوزائیدہ بچے کو ہسپتال میں چھوڑ کر اپنا قہر برساتے چلے گئے تھے؟ ہاں مجھے شرمندگی ہے. احساس ہے مجھے کہ میں نے اپنے بچے کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. بے شک تم اسے میرے پاس مت بھیجو. میں اس سے ملوں گا بھی نہیں. بس صرف اسے یہ احساس دلاؤں گا کہ اس کا باپ زندہ ہے. اگر وہ یتیموں کی طرح پلے بڑھے گا تم لوگ مجھے ہمیشہ دکھ دیں گے. تم اسے میرے حوالے مت کرو. مجھے اس کی ملکیت نہیں. صرف اس سے ملاقات کی اجازت دے دو. میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. وہاں بے بسی تھی، ندامت تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اب آپ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں لیکن دوبارہ یوں میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہی کریں گے. میرے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے. شاید اپنے دل میں کئی جذبات چھپائے بیٹھے تھے جو آنسو کی صورت میں بہہ رہے تھے. مجھے اس شخص پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جاتے جاتے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تو میں نے کہا اگر آپ کو مجھ سے معافی مانگنی ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. وہ کیا؟ ان کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی. وہ یہ کہ آپ مجھے سچ سچ ساری بات بتا دیں کہ آخر مجھے یوں ہسپتال میں چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا تھی. اس دن کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا؟ آخر میں بھی تو جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے ٹھکرانے کی، دھتکارنے کی، اپنی زندگی سے نکالنے کی آپ کے پاس اتنی بڑی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا، گوارا نہیں کیا. ان کا سر جھک گیا تھا. آنکھوں میں آئی چمک واپس چلی گئی کسی مجرم کی طرح. وہ پیچھے پلٹ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھا اور سر جھکا لیا اور پھر آہستہ سے بولے اس نے تو میری ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے. زندگی میں کبھی رشتوں پہ بھروسہ کر کے انسان کو اتنا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. جو رشتہ جس رشتے کی وجہ سے میں پامال ہوئی تھی وہ انتہائی عزیز اور قریبی رشتہ تھا. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے.
फिर जो बातें मैंने सुनी उन्होंने बस मेरे जिस्म से रूह नहीं खींची और कोई फ़र्क नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं अभी भी उसी रिश्ते पे एतबार किए बैठी थी। वो भी अभी यही एहसास दिलाने की कोशिश करते रहे थे कि हम तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारे फ़ायदे की फ़िक्र है हमें। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सबूत ज़रूर दिखाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन मेरे आगे कर दिया। वो सब कुछ पढ़ते पढ़ते जैसे मेरी जान निकलती जा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कोई और नहीं था जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, वो मेरे ही घर का फ़र्द था। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थीं जो नाजेबा भी थीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी थीं। ये सारा सिलसिला उस वक्त से चल रहा था जब मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम लोग दावत पर अपने भाई के घर गए। भाई की बीवी ने मेरे शौहर से मेरा नंबर ले लिया, कहा कि कभी कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं जानती थी कि वो मेरे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश करेगी, लेकिन उसने मेरी कुछ ऐसी बातें या ऐसे राज मेरे शौहर के सामने रखे जिनसे उनको मेरी भाभी पर यकीन हो गया। वो यही समझने लगे कि शायद वो मेरी खैर ख्वाह हैं, इसी वजह से उनकी तरफ से जो भी बात आती थी वो उस पर यकीन कर लेते थे। मेरी भाभी की अपनी कोई औलाद नहीं थी और शायद अम्मा ने उसे ये भी कह रखा था कि अगर औलाद ना हुई तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। उस औरत ने अपनी जलन और अपनी महरूमी का बदला मुझसे लेने का फ़ैसला किया। फिर जो भी बात आती है वो उसको इस तरह से बनाकर मेरे शौहर के सामने पेश करती जैसे मैं किसी के साथ ताल्लुक़ में वाबस्ता हूँ। फिर करते करते एक दिन ऐसा आया कि जहर खुलता चला गया और इतना बढ़ गया कि उसने हम दोनों को अलग करने पे मजबूर कर दिया। ये सारी एक सोची समझी साजिश थी। पहले एक शख्स का एतमाद जीता गया, फिर उसे बताया गया जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होने वाला है उसकी वजह कोई और है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के लिए उसने बाकायदा सबूत इकट्ठे किए। मेरी कुछ बातें जो मैंने मजाक में कही थीं उनको भी मोड़ तोड़ कर यूँ पेश किया कि मैं ही कसूरवार बन गई। वो मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके पास ये सब कुछ लेकर एक छोटा सा लड़का आया था जो कि एक दुकान में काम करता था। उस लड़के से बाद में तफ्तीश की तो उसने ये सब कुछ उगल दिया। मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना करीबी रिश्ता था। मैं किसी से क्या गिला करती। मेरा शौहर तो मेरे ख़ानदान का भी नहीं था, वो एक गैर इंसान था। मुझे उससे कोई गिला नहीं था। जो कुछ भी किया वो मेरे अपने ही घर वालों ने किया। मैंने उसे वहाँ से जाने का कह दिया और वो नज़रें झुकाए वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे एक एहसास दिला गया कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए।